शुभ सकाळ जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज ହେଉଛି गुरुवार जुलाई मास 30 तारिख। तो आसतु जानिबा आज देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। ता पूर्व एमिति लेटेस्ट न्यूज देखिबा पाई चैनल टिकु सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टिकु ऑन करे रखंतु प्रत्येक दिन एही परि गुरुत्वपूर्ण खबर सर्वप्रथमे जानिबा पाई। तो चलंतु डेरी न करी देखिबा कोन रहिछि आज गुरुत्वपूर्ण खबर। आज प्रथम खबर लगाण वर्षा रे बेहाल सुंदरगढ़ कूल लंघुछि सुना नाळ 50 परिवार जलबंदी। लगाण वर्षा रे बेहाल होइछि सुंदरगढ़ जिला कूल लंघुछि गोइडा ब्लॉक रो सुना नाळ। 3 दिन हेलानि पानी घेरारे रहिछन्ति पसी साहिर 50 परिवार। नाଳରେ कौनसी ब्रिज नथिबा कारणରୁ घरु बाहरिबा एक प्रकार कष्टकर होई पडिछि। लोकଙ୍କ निकटरे खाद्य सामग्री नाही। भोक उपास रे 3 दिन हेला रहिछन्ति ग्रामवासी। खबर पाई स्थानीय प्रशासन सेठारे पहुंचिछि। अग्निशम बाहिनी द्वारा रसी साहाय्य जलबंदी थिबा लोकଙ୍କ पाखरे खाद्य सामग्री सह मेडिसिन पहुंचाइबार व्यवस्था करा जायछि। अन्यपटे पानी घेରରେ थिबा असुस्थ व्यक्तिଙ୍କୁ उद्धार पाई प्रशासन तत्परରୁ तुरंत प्रयास आरंभ गरिछन्ति। परवर्ती खबर रथ यात्रार सफल समापन पर कृतज्ञता जणाइले मुख्यमंत्री। लक्ष लक्ष भक्त व श्रद्धालुଙ୍କ भाववेग सह जड़ित ओडिशार सबठारु बड़ एवं महत्वपूर्ण पर्व रथ यात्रार सफल समापन पाई मुख्यमंत्री श्री महचरण माझी समस्त श्री जगन्नाथ प्रेमी सेवायत सरकारी अधिकारी स्वेच्छासेवी अनुष्ठान तथा এই পবিত্র কার্য সহ জড়িত সমস্তଙ୍କୁ ধন্যবাদ অর্পণ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ସେବାୟତମାନେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପୁରୀକୁ ଆସି ରଥଯାତ୍ରା ସୁନାବେଶ ଓ ନୀଳାନ୍ଦ୍ରି ବିଜେ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖबर राहुल गांधी को हत्या धमक। लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी को गुली करी हत्या करने को धमक मिली। सामाजिक गणमाध्यम भाइराल होभली एक धमकपूर्ण पोस्ट। सुपत्र कुमार जेना नामक जड़े व्यक्ति सामाजिक गणमाध्यम राहुल गांधी को हत्या कर पोस्ट करने कांग्रेस दल तरफ कटक साइबर थाना एतला दायर होइछि। तुरंत एही युवक को गिरफ्त करने दाबी होइछि। ए घटना को नहीं कांग्रेस दृढ़ निंदा करिछि। कांग्रेस कहिछि जे राहुल गांधी बदल में जदि राज्यर मुख्यमंत्री एही फाटरे थांते तेरे उक्त व्यक्ति को पुलिस गिरफ्त कर सारी थांता। तेणु आईन समस्त समान हेउ एवं तुरंत दोषी विरुद्ध में कार्यानुष्ठान हेउ बोली कांग्रेस दाबी करिछि। परवर्ती खबर राज्य में बन्या स्थिति मुकाबिला पाई अलर्ट स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य सचिव अध्यक्षतार बसिला समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य निर्देशक एवं सीडीएमओ मानक सह आलोचना होइछि। भिसी माध्यम समस्त अधिकारी माने जोड़ी हेबा सह बन्या मुकाबिला नहीं आलोचना होइछि। समस्त सीडीएमओ मानकु अलर्ट रहिबाकु निर्देश जारी करा जायछि। गर्भवती मानकु स्थानांतर कराजिबो। पानी घेରରେ थिबा लोकଙ୍କ पाखरे स्वास्थ्य सेवा पहुंचिबो। साप कामुडिबा पाई पर्याप्त परिमाणर एंटीसेक भ्यान मजबूत रखिबाकु निर्देश दिया जायछि। डाक्टर टीम को अलर्ट कराजिबा सह बन्या प्रभावित अंचल रे मुतयन कराजिबो। कोविड को सतर्कता को मध्य दृष्टि रखिछि स्वास्थ्य विभाग। केंद्र सरकार गाइडलाइन को अनुपालन कराजिबो बोली कहिसंति स्वास्थ्य मंत्री। परवर्ती खबर 7 जिला को येलो अलर्ट। राज्य में जारी रहिथिबा लघुचाप जनित वर्षा प्रक्रिया ने पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। गभीर अपपात दुर्बल होई एबे अपपात रे परिणत होइछि एवं वर्तमान यह संबलपुर एवं यार पार्श्ववर्ती अंचल रे सक्रिय रहिछि। यार प्रभाव रे आज पश्चिम ओडिसा रे वर्षा जारी रहिबो एवं आसंता काली ठारू वर्षार परिमाण कमिबो बोली आकलन करा जायछि। प्रबल वर्षा एवं संभाव्य बन्या परिस्थिति को दृष्टि रखि प्रशासन पक्षरु कड़ा पदक्षेप निया जायछि। आसंता 24 घंटा पाई बरगढ़ जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। झारसुगुड़ा संबलपुर सोनपुर बलांगीर नुआपड़ा कलाहांडी एवं नवरंगपुर समते मोट 7टी जिला को येलो अलर्ट दिया जायछि। प्रबल वर्षा व संभाव्य बन्या आशंका को नहीं राज्यर 11टी जिला रे स्कूल छुट्टी घोषणा करा जायछि। परवर्ती खबर कॉलेज पिला पढ़िबे शेयर मार्केट पाठ। कॉलेज छात्र छात्री को मागणा रे मिलिबो म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस व आर्थिक कारोबार तालीम। शेयर मार्केट बैंकिंग इंश्योरेंस व आर्थिक कारोबार क्षेत्र में दक्ष व चाकरी पाई छात्र छात्री मानक प्रस्तुति करबा तथा सेमानक रोजगार क्षमता वृद्धि करबा पाई भली पदक्षेप नेइछन्ति राज्य सरकार। ए स्वतंत्र कार्यक्रम माध्यम रे विक्रम बीपीए बीएमएस बीए एमबीए व एमके भली श्रेणी रे पढुथिबा पिला मानक 30 घंटार एक व्यावसायिक म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान कराजिबो। एहा सहित सेमानक गुरुत्वपूर्ण एनआईएसएम सर्टिफिकेशन परीक्षा पाई मध्य संपूर्ण प्रस्तुति कराजिबो।
କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜୟପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ରାଉରକେଲା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଆଦି ସହରର 100 କିମି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚିହ୍ନଟ 97 କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ସଂଘର୍ଷ, ଜନଜାତିଙ୍କ ସେବା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବାର କାହାଣୀ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ରେଳ ଅଡିଟୋରିୟମ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଉପରେ ରଚିତ ବେଦାନ୍ତ କେଶରୀ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କୃତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ କେବଳ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀର ସମାହାର ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସାଜିଥାଏ। ସମାଜର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଅବହେଳିତ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସାଧନା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚେତନାର ପ୍ରସାର ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ଦ କରି ରଖିବ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ବେଦାନ୍ତ କେଶରୀ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କୃତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାନଙ୍କରେ ଶୋଭା ପାଇବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୂଚନା ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି 6 ଜିଲ୍ଲାର 44 ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 7901 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ନ ହେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ କେତେକ ନଦୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପରେ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଏହାର ମୁକାବିଲା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ କିମ୍ବା ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ କର ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ। ପାକିସ୍ତାନର କିଛି ଚେଞ୍ଚି ଗ୍ରୁପଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯିବା ଖବର ଉପରେ ଭାରତ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବଦଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ସରକାର ସମର୍ଥିତ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଶେଷ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା ଉଚିତ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆଧିକାରିକ ପ୍ରବକ୍ତା ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ଏକ ମିଡିଆ ଟ୍ରାଫିକ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୟାସ ଦେଇ ଆସୁଛି, ଯାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ସରକାର ସମର୍ଥିତ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ କରୁ। ଆମର ଆଶା ଯେ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ। ଦାବି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚେଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମୀଙ୍କ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ। ବିଶ୍ୱ ବାଘ ଦିବସ ଅବସରରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଥର ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନେଇ ଏକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପରାମର୍ଶ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଡେରାଡୁନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ଜଙ୍ଗଲ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଘ ଓ ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ପହଞ୍ଚିଲେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ରାଜ୍ୟର ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେପରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ, ପଲିଥିନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ଜଙ୍ଗଲରେ ନ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସାମ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ ସଂଖ୍ୟା 75କୁ ବୃଦ୍ଧି। 3.32 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ। ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। ବୁଧବାର ଆଉ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ ସଂଖ୍ୟା 75କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 3.32 ଲକ୍ଷ ରହିଛି। ଆସାମ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଏସଡିଏମଏ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି
କରିଥିବା ସମସ୍ତ 7 ଜଣ ଶିବସାଗର ଜିଲ୍ଲାର ନାଚିରା ରେବୁଲ ସକଲ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଘର ଗୋରୁ ଗୁହାଳ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆସାମ ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ବନ୍ୟାରେ ମୃତ କିମ୍ବା ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ରାଶି ଦେବା ନିୟମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୃତ। ବ୍ଲାକ ସିରେ ଫସିଛି ଏମଭି ଓମାରପି ଜାହାଜ, ସେଥିରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା 13 ନାବିକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ନାବିକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିହେଉନି ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ସିମେନ୍ ୟୁନିୟନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାୟା ମେଳାଉଛି କୋଭିଡ। ଚୀନରେ ପୁଣି ଥରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି କୋଭିଡ। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି 2024 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଭିଡ ଭାଇରସକୁ ପଛକୁ ପକାଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପୁଛି। ତେବେ ଚୀନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 69,000 ନୂତନ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାସକୁ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାବିନେଟ ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରତି ମାସ 2500 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଜମା କରାଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜିଟାଲ ପୋର୍ଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ 2024 ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ। କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ ନିଜର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ।